Okay, good afternoon, everybody. So we will start with the problem of pure resistive, pure inductive, and pure capacitive. You can hear my voice. Whether you can hear my voice. Yes, ma'am. Okay. So आपण कुठपर्यंत आलो होतो? प्युअर रेझिस्टिव्ह, इंडक्टिव्ह, कॅपॅसिटिव्ह झाले ना पूर्ण? Yes, ma'am. ओके. एक फॉर्म्युले मी तुम्हाला दिलेत लिहून. Yes, ma'am. Okay. So we will take the first problem now. Write down. An AC circuit of pure resistance of 10 ohm and connected across AC supply of 230 volt 50 hertz in AC circuit of your calculate first the current, second power consumed, third equation for voltage and current. So now what is given, see here, an AC circuit consisting of pure resistance of 10 ohm, pure resistive circuit साठी problem आहे हा. So what is given here, voltage resistance is given 10 ohm, व्होल्टेज जे हे 230 व्होल्टेज दिलेलं आहे ते तुमचा RMS व्हॅल्यू असते, लक्षात घ्या. 230 व्होल्टेज जे दिलेलं आहे दॅट इज कॅपिटल V 230 वोल्ट. ओके. फ्रिक्वेन्सी इज 50 हर्ट्ज. First they have told you to calculate the current. So the first part, calculate the current. So how you are going to calculate the current? Formula you know, V, capital V divided by capital I, it is equal to R. This is for only resistive part, lakshat घ्या. V divided by I is equal to R, it is only for the resistive part. So V is nothing but 230 volt divided by R किती घेतलेला आहे 10 आणि हा आपला I आहे. So it will be, I will be equal to 23 ampere. This is the first part. Next, second part, power consumed. Power चा formula काय आहे, V into I. V you know, it is 230. Current is 23. So you will get the voltage, power, and that unit will be watt. Okay. Now the third, 5290. hmm? 5290 watt. 5290. The third is nothing but it is equation for power consumed झालं, equation for voltage and current. So what is your equation for voltage? V is equal to Vm sin of omega t. हे तुमचं इक्वेशन आहे. आणि करंटचं इक्वेशन तुम्हाला माहिती आहे प्युअर रेझिस्टिव्हसाठी तेच असते, Im sin of omega t. आता यामध्ये व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे आपल्याला, Vm आणि Im. इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू तर माहित नसतात आपल्याला, Vm आणि Im आपण फाइंड आउट करू शकतो आणि ओमेगा फाइंड आउट करायची, लक्षात घ्या.
तर मग VM किती आहे? VM कसं फाइंड आउट करणार तुम्ही? यू नो VRMS व्हॅल्यू V आणि I. सो VM डिवायडेड बाय √2 इट इज इक्वल टू कॅपिटल VRMS म्हणजेच कॅपिटल V. मग V तुम्हाला माहिती आहे, V इंटू √2 केलं, V इंटू √2. So you will get the value of VM. So calculate that. V किती आहे? 230 into √2. So you will get the value of VM. That is volt. Next VM झाल्यानंतर तुम्हाला IM calculate करायचे. So IM it is equal to it is equal to capital I into √2. So capital I is 23 into √2. So that VM 325.26. 325.26. And here it is 23 into √2. 32.52. 32.52 ampere. Now this we have calculated IM, we have calculated. आता ओमेगाची व्हॅल्यू आपल्याला टीची तर काय नसते, ओमेगाची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. आता त्यासाठी फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे. सो ओमेगा इट इज इक्वल टू 2πf. सो इट इज 2πf means 2π into 50. So that will be the omega value. What is that value? 314.15. 314.14. 15. 15. 15. 15. Okay, 314.15. And so after this calculation, you are going to write equation. So equation is small v, it is equal to VM किती आहे? 325.26 sin of ओमेगा किती आहे? 314.15 t. नंतर I is nothing but IM किती आहे? 332.52 साइन ऑफ ओमेगा तेच आहे 314.15 t. Got it? लक्षात आलं ना? Now next, second part. An inductor with an inductance of 100 micro Henry passes a current of 10 milliampere when its terminal voltage is 6.3 volt. Calculate the frequency of AC supply. Calculate the supply, AC supply. आता हा आपला फिगर कशी आहे? आपली इंडक्टन्स आहे.
आणि इंडक्टर विथ इंडक्टन्स म्हणजे फिगर कशी असणार आहे, हा कॉईल आहे हॅव्हिंग इंडक्टन्स, AC सप्लाय दिलेला आहे त्याला, हे व्होल्टेज आहे दॅट इज कॅपिटल V इथे दिलेला आहे. V किती आहे 6.3 व्होल्ट. हिअर स्मॉल I and what you are going to calculate the frequency. आता काय काय दिलेलं आहे बघू. L ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 100 into 10 raised to minus 6 Henry. Current 10 milliampere. So 10 into 10 raised to minus 3 ampere. आणि नंतर व्होल्टेज दिलेला आहे, ते व्होल्टेज दिले मी इथं V. ओके, आता सोल्युशन कसं करणार आहात तुम्ही, how you are going to find out this is a given data, so how you are going to find out the solution, कसं करणार आहात. व्होल्टेज माहिती आहे, करंट माहिती आहे, फॉर्म्युला काय आहे का दुसरा AC सप्लाय फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, काय फॉर्म्युला, ऑपोजिशन काय इंडक्टन्स असल्यानंतर ओमेगा एल. ओमेगा एल. सो V डिवायडेड बाय I इट इज इक्वल टू एक्सेल लिहू शकता किंवा ओमेगा एल, पहिले एक्सेल आपण लिहूया. एक्सेल नेहमीचा फॉर्म्युला V डिवायडेड बाय एक्सेल म्हणजे 6.3 डिवायडेड बाय 10 into 10 raised to minus 3 it is equal to XL. You will get the value of XL. Okay, and XL म्हणजेच काय आहे 2 pi f into L. XL you will get 2 pi, frequency you don't know, and L value is 100 into 10 raised to minus 6. And XL, what is that XL value? Zero 0.0063. 10 raised to minus 3 केलं का ब्रॅकेट मध्ये, 6.3 divided by 10 into 10 raised to minus 3. सहाशे तीस. ओके, 630 ओहम, युनिट ओहम आहे एक्सेलचं. नंतर 630 इथं लिहायचं आहे आणि F ची फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची, F फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची. 630 भागिले 2 पाय इंटू 100 इंटू 10 raised to minus 6. So what will be that frequency? हॅलो मॅम. हां, 10 raised to 6 हर्ट्स येते. 10 raised to 6 10 raised to 6. Okay, हर्ट्स. hertz. वन मेगा हर्ट्स म्हणजे लक्षात आलं का, 10 raised to 6 म्हणजे काय 1 मेगा हर्ट्स. ओके, आलं का लक्षात हे. Now the third problem. The current
the current through (80) millihenry inductor is 0.1 sine of 440t minus 25. Write down the mathematical expression for voltage across it. Write down the expression for voltage across it. So inductor आहे, सारखीच डायग्राम येणार आहे. This is a coil, this is a voltage, V is equal to Vm sin of omega t. त्याचं हे असते इक्वेशन. हा तुमचा करंट दिलेला आहे, त्यांनी करंटचं इक्वेशन दिलेलं आहे. आणि हा तुमचा 80 मिली हेनरी एल. करंटचं इक्वेशन काय दिलेलं आहे, 0.1 साइन ऑफ 440 minus of 25. That is a current equation. That is a current equation given. And then they have told you to find out mathematical expression for voltage across it. करंटचं इक्वेशन दिले आणि व्होल्टेजचं आपल्याला फाइंड आउट करायला सांगितलेले. मग आता काय असणार आहे व्होल्टेजचं इक्वेशन, म्हणजेच Vm फाइंड आउट करायला सांगितले आणि हा अँगल फाइंड आउट करायला, फेज अँगल काय आहे तो फाइंड आउट करायला सांगितलेले. मग आता काय असणार आहे, कसं फाइंड आउट करणार आहात तुम्ही. आता जर तुम्हाला करंटचं इक्वेशन इथं माहिती आहे, तुम्हाला इथं करंटचं इक्वेशन तुम्हाला माहिती आहे. करंटचं इक्वेशन कसं असते, I is equal to 0.1 sine of 440t minus of 25. हे आले तुमचं करंटचं इक्वेशन. आता ह्याच्यावरून जर तुम्ही कंपेअर केलं, I is nothing but Im sin of omega t. Okay, and this is a phase angle. Current is phase angle आहे तो. आता यावरून तुम्ही आपण म्हणू शकतो की हा काय आहे, Im आहे. Im 0.1 आहे एम्पियर. हे काय आहे, ओमेगा टी. सो ओमेगाची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळालेली आहे 440. That is radian per second. So you know now omega, you know Im, and you also know L value. L value वरून काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, तर आपल्याला हे मिळालं एवढं. आता L value वरून काय कॅल्क्युलेट करू शकता तुम्ही, L is nothing but, or you can calculate XL. XL is nothing but 2 pi f into L. फ्रिक्वेन्सी दिली आहे का मॅडम ओमेगा दिलंय की ओमेगा दिलंय. ओके, सो 2 pi f is nothing but it is omega L. ओमेगा किती आहे, 440. इंडक्टर L किती आहे, 80 मिली 10⁻⁻3. मग XL ची व्हॅल्यू तुम्ही कॅल्क्युलेट करायची. यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ XL. XL का, कारण की आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे Vm डिवायडेड बाय Im इट इज इक्वल टू व्हॉट, XL. मग या थर्ड फॉर्म्युलाने काय मिळणार आहे आपल्याला, Vm ची व्हॅल्यू मिळणार आहे. Vm डिवायडेड बाय Im इट इज इक्वल टू XL. मग Vm आपल्याला माहित नाहीये, मग Vm इट इज नथिंग बट XL into Im. So you will get the value of Vm. Ma'am, XL 35 to 100 into 10⁻⁻3. XL किती, 35 to 100 into 10⁻⁻3. 10⁻⁻3 पण मल्टिप्लाय करा की किती होते मग, 35.2. 35.2.
ओहम. नंतर VM ची व्हॅल्यू किती येते? एक्सेल 35.2 3.52 0.52. 52. ओके 3.52. हे झालं. आता VM ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे तुम्हाला. आता ह्याच्यामध्ये VM माहिती आहे, साइन माहिती आहे. आता एक लक्षात ठेवा, करंट इक्वेशन दिलेलं आहे आणि इंडक्टर सर्किट आहे. इंडक्टर सर्किट मध्ये काय दिलेलं आहे? करंटचं इक्वेशन दिलेलं आहे आणि व्होल्टेज तुम्हाला फाइंड आउट करायचे. तुम्हाला माहिती आहे जर व्होल्टेजचं इक्वेशन दिलं असेल तर करंट काय असतो ह्याच्यामध्ये, इंडक्टर मध्ये लीडिंग असतो का लॅगिंग असतो? लॅगिंग. लॅगिंग असतो. बघोय बाय द अँगल दॅट इज नथिंग बट व्हॉट? पाय बाय 2. ओके. तर आता करंटचं इक्वेशन दिले आणि व्होल्टेजचं इक्वेशन फाइंड आउट करायला सांगितले. मग विथ रिस्पेक्ट टू करंट व्हॉट विल बी द व्होल्टेज? करंट लॅग होतो आहे तर व्होल्टेज काय होणार? करंट लॅग होतोय, करंट उशिरा सुरू होतोय म्हणजे व्होल्टेज अगोदर सुरू झालेले नाही. करंट विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज आपण ते इक्वेशन फाइंड आउट केलं. आता करंट दिलेलं आहे इक्वेशन आणि त्याच्या विथ रिस्पेक्ट टू आपल्याला व्होल्टेज फाइंड आउट करायचे. मग व्होल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू करंट आपण उलट पण म्हणू शकतो. जर करंट लॅग होतोय व्होल्टेजशी म्हणजेच व्होल्टेज लीड झालेला आहे ना. आलं का लक्षात? करंट जर लॅग आहे, आता आपण असं पण म्हणू शकतो की दोन जर खेळाडू एकाने काय आहेत पळायला सुरुवात केली तर काय म्हणू शकतो आपण की प्रणव हा पाठीमागे आहे सौरभ पेक्षा. तर असं पण म्हणू शकतो की सौरभ हा पुढे आहे प्रणव पेक्षा. तसंच इथं मग व्होल्टेज इज व्हॉट? व्होल्टेज हे लीड आहे करंटशी बाय व्हॉट? अँगल π/2. असं लक्षात आलं ना? दोन्ही पद्धतीने आपण म्हणू शकतो आहे. कारण की आता तिथं काय होतं, व्होल्टेज दिलं होतं आणि करंट विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज आपण फाइंड आउट करत होतो. आता इथं व्होल्टेज नाही दिलं आपल्याला, करंटचं इक्वेशन दिलेलं आहे आणि त्या रिस्पेक्ट प्रमाणे आपल्याला व्होल्टेजचं इक्वेशन फाइंड आउट करायचे. मग as the current equation is given, so voltage with respect to that what you are going to write? Voltage lead current by what angle? 90 degree. ओके, बाय 90 डिग्री. आता व्होल्टेज जर लीड असेल तर व्होल्टेजचं इक्वेशन काय असतं? V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी. आता विथ रिस्पेक्ट टू करंट आहे लीड. मग आता साइन ऑफ इथं बघा VM साइन ऑफ, साइनच्या जे ब्रॅकेट मध्ये जे दिलेलं आहे ना आयच्या इथं ते सगळं इथं लिहायचं आहे. सो 440 t मायनस ऑफ 25 प्लस 90 डिग्री. तो लीड करतोय कुणाशी? करंटशी. मग करंटच्या साइन मध्ये जे काय असणार आहे ते प्लस 90 करायचं. आलं का लक्षात? येस मॅम. ओके. So voltage lead the current by 90 degree. So now VM we have calculated 3.52 sine of 440 t minus आता 90 minus 25 किती येते? 65. So that is your voltage equation. पहिलं काय दिलेलं असते त्याच्यावरून बघायचं आणि त्याप्रमाणे with respect to that we are going to find out the voltage equation. करंट दिलेला आहे आणि विथ रिस्पेक्ट टू करंट व्होल्टेज काय असणार आहे आपल्याला माहिती आहे. इंडक्टिव्ह मध्ये करंट हा लॅगिंग असतो व्होल्टेजशी. तर आपण उलट्या पद्धतीने पण म्हणू शकतो व्होल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय अँगल π/2. मग तेच मला इथं पाहिजे कारण की करंट दिलेलं आहे. व्होल्टेज लीड द करंट बाय 90 डिग्री. मग व्होल्टेजचं इक्वेशन कसं चेंज होणार आहे? V इज इक्वल टू VM तर सेम असणार आहे. फक्त साइन मध्ये जे काय करंटचं आहे त्यामध्ये फक्त ऍड करा 90 डिग्री.
Okay, next problem now. Wait. Next down, fourth problem. So what is the fourth problem? See here, a 318 microfarad capacitor is connected across 230 volt 50 hertz supply. Determine first capacitive reactance, second RMS value of current, and third equation for voltage and current. आता इथे सर्किट कुठला आहे? कॅपॅसिटर. सो दिस इज अ कॅपॅसिटर. सो व्हॉट दे हॅव गिवन 230 वोल्ट म्हणजे व्होल्टेज दिलेला आहे इथं. कॅपिटल व्ही दिलेला आहे 230. फ्रिक्वेन्सी इज गिवन 50 हर्ट्ज. डेटरमाइन आणि सी दिलेला आहे 318 इंटू 10⁻⁻6 फॅरेड. ओके, आता काय करायचं आहे? कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स फाइंड आउट करायला सांगितलेले. मग एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाय एफ इंटू सी. सो 1/2 पाय 50 इंटू सी 318 into 10⁻⁶. So you will get XC. Next point is XC झाल्यानंतर RMS value of current, that is V divided by I, you will get XC. V किती आहे? 230. I माहित नाहीये आणि XC किती आलेले? ब्रॅकेट मध्ये लिहा आहे 1 डिवाइडेड बाय XC किती आला? What is the value of XC? Hello ma'am. 1080. 10 ohm. So calculate here 10 and here it will be 10. So it will be I is equal to 23 ampere. आता हे झाल्यानंतर तिसरी स्टेप काय आपल्याला? इक्वेशन फॉर व्होल्टेज अँड करंट. सो फॉर इक्वेशन ऑफ व्होल्टेज अँड करंट कॅपॅसिटिव्ह साठी काय असते? V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी असते इक्वेशन. आणि करंट काय असतो? करंटचं इक्वेशन काय आहे? इन कॅपॅसिटिव्ह करंट इज व्हॉट इज हॅपनिंग टू करंट? करंट लॅग आहे का लीड आहे? Lead. Current is leading voltage by 90 degree. Okay, so current is nothing but Im sine of omega t plus pi by 2. Now here both the equations are not given, so we have taken the general. V is equal to Vm sine of omega t, I is equal to Im sine of omega t plus pi by 2. आता Vm Im find out करायचे आहेत आपल्याला. Vm it is nothing but V into √2. Im is equal to I into √2. ते फाइंड आउट करा. आता पुटअप करा ती व्हॅल्यू. V किती आहे? 230 इंटू √2.
आणि हे किती आहे 23 into √2. So you will get after that omega. Omega is nothing but 2 pi f, 2 pi into 50. 300 हे अगोदर कॅल्क्युलेट केलेले आपण 314.15. आता VM आणि IM PM किती आहे 32.43. IM IM 32.43. 32.43. 43. आणि हा हे पण कॅल्क्युलेट केले 320 किती तर येते ना 325.26. This is voltage and this is ampere. And now you have calculated, so write down. So the equation is V, it is equal to VM is 325.26 sin of 314.15 t. तसंच I is equal to 32.43 sin of 314.15 plus pi by 2. 314.15 t आहे बरं का इथं 314.15 t plus pi by 2. आता हा तुम्ही सॉल्व करा for homework and I will solve the last problem of this. किंवा आपण हा सॉल्व करूया आणि नंतर मग तुम्ही पार्ट सॉल्व करा हा AC 5वा प्रॉब्लेम आहे हा an AC voltage across the AC voltage across 0.5 microfarad capacitor is 16 sin of 2 into 10 raised to 3 t. 16 sin of 2 raised to 3. Find first capacitive reactance of capacitor. Second, peak value of current through capacitor. Okay. So what is AC voltage across 0. C ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 0.5 मायक्रो 10 raised to -6 फॅरेड. AC व्होल्टेजचं इक्वेशन दिलेलं आहे V is equal to 16 sin of 2 into 10 raised to 3 t. काय कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेलं आहे कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स XC आणि पीक व्हॅल्यू दॅट इज IM. सो V is equal to 16 sin of ओमेगा टी असते. आपण जनरल फॉर्म्युला काय असतो आपला VM sin of ओमेगा टी. यावरून तुम्ही VM ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकता 16 ओमेगाची व्हॅल्यू 2 into 10 raised to 3. VM माहिती आहे ओमेगा वरून XL कॅल्क्युलेट करा XC is equal to 1 2 pi
एफ इंटू सी किंवा 1 ओमेगा. ओमेगाची व्हॅल्यू किती आहे 2 पाय म्हणजे ओमेगा किती आहे 2 इंटू 10⁻³ इंटू सी ची व्हॅल्यू किती आहे 0.5 इंटू 10⁻⁻6. सो यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ XC. ओहम 1000 येते. 1000. दुसरा पार्ट जो आहे तो काय आहे IM. VM divided by IM it is equal to XC. So VM divided by XC it is equal to IM. VM किती आहे 16 भागिले XC 1000 it will be IM. म्हणजे 0.016 येते. तीन शिफ्ट केले पॉइंट इकडं. आणि लास्ट प्रॉब्लेम आता 6वा and then we will stop here. 6th problem. Write down the frequency and RMS value. Write down the frequency and RMS value of voltage waveform expressed as V it is equal to 14.1 sine of 1000 pi t. Also write down the expression for current flowing when this voltage is applied across first 0.9 a 5 ohm resistor, second 1 millihenry inductor, third 150 microfarad capacitor. आलं का लक्षात काय करायचं आता इथं आता फ्रिक्वेन्सी आणि RMS व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज वेव्हफॉर्म एक्सप्रेस एस V इज इक्वल टू. आता पहिला पार्ट मी ह्याला सांगते की इंडक्टिव्ह पार्टला घेते कुठल्या पार्टला ओहम रेझिस्टरला घेते 5 ओहम रेझिस्टर. त्याप्रमाणेच तुम्ही काय करायचं आहे फाइंड आउट करायचे. मग काय काय दिलेलं आहे आता बघूया आपण. V दिलेला आहे V इज इक्वल टू 14.1 साइन ऑफ 1000 पाय इंटू टी. म्हणजेच आपण जर कम्पेअर केलं VM साइन ऑफ ओमेगा टी म्हणजे VM किती आलेला आहे 14.1 आणि ओमेगाची व्हॅल्यू 1000 पाय आली. आता आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे डाउन द एक्सप्रेशन फॉर करंट. प्युअर रेझिस्टिव्ह सर्किट करंट आणि व्होल्टेज सेमच असतात. ओके मग करंट काय असणार आहे I इज इक्वल टू IM
साइन ऑफ ओमेगा टी असतोय. व्होल्टेजचं इक्वेशन V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी असते तर करंट. मग आपल्याला IM फाइंड आउट करायचंय. मग IM काय येणार आहे? IM इट इज इक्वल टू VM डिवायडेड बाय IM आहे ना. VM डिवायडेड बाय IM इट इज इक्वल टू R आहे. इंडक्टिव्ह सर्किट सॉरी रेझिस्टिव्ह सर्किट आहे ए पार्ट आपला. त्यामुळे VM डिवायडेड बाय IM काय असणार आहे? R असणार आहे. मग त्यामध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे? VM माहिती आहे, R माहिती आहे आणि आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे IM. मग VM किती आहे? 14.1. R ची व्हॅल्यू 5 ओहम रेझिस्टर. वी विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ IM. आलं का लक्षात? Yes, ma'am. सो यू विल गेट IM व्हॅल्यू. आता ओमेगाची तर व्हॅल्यू तुम्हाला इथे माहिती आहे 1000 पाय. मग ती सबस्टिट्यूट करा. सो इक्वेशन इज I इट इज इक्वल टू IM. IM म्हणजे किती आहे? किती आला IM? 2.82. 2.82. 2.82. So 2.82 sine of omega. Omega is what? 1000 pi t. अजून काय करायला सांगितलंय? RMS व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज. ते तर नाही, फ्रिक्वेन्सी ना. फ्रिक्वेन्सी याच्यावरून तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. ओमेगा इट इज इक्वल टू 2 पाय f. 1000 पाय इट इज इक्वल टू 2 पाय इंटू f. दॅट इज 1000 पाय डिवायडेड बाय 2 पाय इट इज इक्वल टू f. किती आली बघा? 500. हा 500. 500 हर्ट्स. ओके. मग हा झाला एक पार्ट झालेला आपला आता 5 ओहम रेझिस्टर साठी. तसंच तुम्ही दुसरा पार्ट कॅल्क्युलेट करायचा आहे. दुसरा पार्ट आता मी ह्याच्यात लिहिते. एवढं झालंय ना? Yes, ma'am. दुसरा पार्ट आता मी इथं लिहिते. आपला दुसरा पार्ट काय आहे? इंडक्टर आहे ना. Yes, ma'am. फॉर व्हॉट इंडक्टर व्हॅल्यू? 1 millihertz. 1 फॉर millihenry. L इज इक्वल टू 1 10 रेस टू Milli. काय पेनला काय झालं? 10 रेस टू -3. वेट 1 इंटू 10 रेस टू -3 हेनरी हे दिलेलं आहे. L इज इक्वल टू. ओके. आता यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे? आयचे इक्वेशन. आयचं इक्वेशन कसं असतंय? इंडक्टर मध्ये करंट इज लॅगिंग और लीडिंग? Lagging. लॅगिंग. करंट इज लॅगिंग voltage by what angle? 90 degree. Okay. Pi by 2. So current equation I is equal to Im sin of omega t minus pi by 2 हे इक्वेशन येणार आहे. त्यामध्ये आता पुटअप करायचे Im ची व्हॅल्यू. Im ची व्हॅल्यू आता ती द्यायची नाहीये जी आपल्याला फर्स्ट ह्याच्यामध्ये आलेली आहे. Im ची व्हॅल्यू वेगळी असणार आहे. काय असणार आहे? त्यासाठी पहिला आपण काय करणार आहे? VM डिवायडेड बाय IM. It is not equal to now R. It is equal to what is Excel. that? XL. मग XL आता फाइंड आउट करायचं. XL म्हणजेच काय? 2 पाय f इंटू L. मग VM तुम्हाला दिलेला आहे. VM किती येते? 14.1 आहे. IM माहित नाहीये. 2 पाय FL 2 इंटू पाय इंटू फ्रिक्वेन्सी 50 आहे ना. फ्रिक्वेन्सी किती आली? हा Omega दिलेला आहे Frequency की. 500. 500 कॅल्क्युलेट केली की आपण फ्रिक्वेन्सी. आणि L किती आहे? 1 इंटू 10 रेस टू -3. सो यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ IM. सो IM इट इज इक्वल टू एम्पियर. आता IM मिळालेला आहे तर यामध्ये पुटअप करा. I इज इक्वल टू किती आले IM?
बघा किती आले. आय एम साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा किती आहे 1000 पाय टी मायनस पाय बाय 2. आय एम किती आले 4.48. 4.48. 48. So 4.48 is your IM. So this is the equation for current. आता सेम तसंच थर्ड साठी कॅल्क्युलेट करता येईल का. सी ची व्हॅल्यू दिलेली आहे फॉर थर्ड पार्ट. सी इज इक्वल टू व्हॉट इज गिवन सी व्हॅल्यू. व्हॉट इज सी किती दिलेले 150. 150 into 10 raised to minus 6 farad. मग आता इथे काय करायचं आहे. करंट काय असतो इथं लीड असतो बाय व्होल्टेज बाय व्हॉट अँगल 90 degree. Now here we are going to calculate. So current equation is Im sine of omega t plus pi by 2. So here it will be Vm divided by Im, it is equal to Xc, that is 1 upon 2 pi f into c. So Vm is 14.1 divided by 2 pi 500 sorry, and c is 150 into 10 raised to minus 6. It is equal to Im. So you will get the Im value, and so the equation is I, it is equal to I, it is equal to काय आले Im. What is Im? $29.93. Clear with this? आले लक्षात सगळ्यांच्या प्रॉब्लेम. प्युअर रेझिस्टिव्ह प्युअर कॅपॅसिटिव्ह. Yes, ma'am. हो 29 येते का Yes, ma'am. खरं सगळ्यांचं येते का 6.64. हा 6.64. तेच येते मॅम. माझ्या इथं का वेगळं दिलंय. Ma'am, 6.64 is the time. Okay, so we will stop here and we will take the presenting. So participant now 53 are there. Who is absent? 01. 01 is absent है का? B. Present, ma'am. 01, 02, Present. 03, 04, 05. 5 is absent. 6, 7, 8, 9. 5 is absent. 5, 12, 14. 14 आहे 5, 12.
5, 12. I'm telling 5, 12. मॅम 12 ला रेंज नाही. हा 12 म्हटलं? रोल नंबरला रेंज नाही. कुणाला? रोल नंबर 12 रोल नंबर 5 ला. 12 वाला मॅम 12 वाला. 12. हा 2 मिनिटं थांबा. आपलं पहिलं लेक्चर 9:30 ला झालं होतं का 10:30 ला झालं होतं? 10:30. 10:30 ना? येस मॅम. ओके. आता कोण अब्सेंट होता? रोल नंबर 5. 11 आहे. 14 होतं. नंतर कोण आहे? 15, 16, 17, 18. 18 आहे का? नाहीये. 18 अब्सेंट. 21, 22, 23, 24. 18 आणि 24. 18 and 24. नंतर कोण आहे? 24, 30, 31. 31 अब्सेंट आहे. 35 आहे. 31 आहे. 31 आहे. 31 आहे. 31 आहे. 32, 33, 34. 35 आहे. 36 अब्सेंट आहे. 39 and 36. 36 and 39. After that 40 आहे का? 40 absent. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 44, 45 and 40. 44, 45 and 40. 40, 44, 45. नेक्स्ट हे झाल्यानंतर 50. 50 आहे का? आहे. 51, 52 आहे. 53 आहे का? अब्सेंट आहे. 54 नाहीये. 55 आहे. 56 आहे. 57 आहे. नाहीये. 57 नाहीये. 58, 59 नाहीये. 57 and 59. 57, 59 and 53. 60 आहे का प्रेझेंट? Yes, ma'am. 61, Yes, ma'am. 62, 62, 63, 64, Present, ma'am. 65, Present, ma'am. 66, Yes, ma'am. 62 आणि 63 अब्सेंट आहेत. ओके, we will stop here.